रहमान रहीम। सज्जनों ते मित्रों, अज का यह इकट्ठ ये तारीखी पिछोकड़ के हवाले नाल गल करने से साढ़े कोल बहुत सारे स्कालर ते दानश्वर मौजूद ने। मैं तो चूँकि तारीख का तालब इलम नहीं तो कलम का मजदूर हाँ, मैं शायद ये बारे उन्नी रिसर्च बेस गल ना कर सकां जिन्नी ये बारे दानश्वर करेंगे। लेकिन जो असी सुने हैं, जो असी ऑबजर्व किया है कि ये काला दिहाड़ 1849 जदों फरंगियां इस खिते ते कब्जा किया है तो उदों उन्हें अपनी रवायती बददियानती का मुजाहरा करदे होए पंजाबियों तो उन्हों की जबान खोण वास्ते, पंजाबी तालीम नूं रोकण वास्ते उन्होंने लोगों ने वेख्या कि वो कायदे जिहड़े पंजाबी च पढ़े जाते हैं वो अगर तुसीं वेच दोगे तो असीं तुहानूं उहदा आम किताबां नालों ज़्यादा मुल देंगे। दसो जो सानूं तारीख दसदी है कि वो एक टगे का कायदा जिहड़ा है उन्हें 2 आने 4 आने या 6 आने च वापस लिया और उन्होंने जला दिता गया। और वो पिछे जिहड़ा मकसद कार फरमा सी वो इक्को ही सी कि इस कौम नूं पंजाबी उन्हें माँ बोली तो महरूम कर दो, क्योंकि वो ये ऑबजर्व कर चुके सन या उन्होंने इलम में हैसी ये गल कि जिहड़ियां कौमां अपनी माँ बोली तो वांझियां जांदियां ने वो अपन कदरां तो ही वांझियां जांदियां ने और उन्हां च वो जुर्रत, वो इस्तकामत, वो चीज़ां मौजूद नहीं रहिंदियां जिहड़ा उहदे वड्डियां दा खासा हुंदी है। सो इस दिन के हवाले नाल अज की तकरीब का एहतमाम किया गया और असी सारे दोस्त इस हवाले नाल इत्थे इकट्ठे हाँ कि अज का एक काला दिहाड़ जिहड़ा है उहदी निंदिया करिए, उहदे तारीखी पिछोकड़ के हवाले नाल गल करके नवीं नस्ल तो नूं इस गल तो आगाह करिए कि इस दिन नूं साडे ते की बीती सी। सो अज दे प्रोग्राम का असी बाज़ाब्ता आगाज़ करना चाह रहे हैं। मैं खुद ही तलावत तो आगाज़ कर देंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतौइनकल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिहाका हुवल अब्तर। मैं गुजारिश करांगा अज की इस तकरीब के प्रधान, अज की इस तकरीब के सदर और साडे पंजाबी तहरीक के आगू साडे वीर जनाबी इलियास घुम्मण साहब नूं कि वो तशरीफ लिओ और स्टेज पर आके विराजमान हो ताकि असी इस इकट्ठ का प्रॉपर कार्रवाई शुरू कर सकीए। जनाबे इलियास घुम्मण साहब, इलियास घुम्मण साहब यकीनन सारे दोस्त ही आगाह ने कि इन्हां दी पिछली 40-50 साल जिंदगी जिहड़ी वो पंजाबी जबान की बका की जंग लड़दियां गुजरी है और असी जिसले इन्हां दे पिछोकड़ जाके वेखने तो ये महसूस करने कि मेरे को कोई ऐसा दौरे जदीद कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा जिन्हें इन्नी स्ट्रगल की होवे काज आस्ते, अपने मिशन आस्ते और अपनी जबान की बका आस्ते। सो सानू फखर है कि इलियास घुम्मण साहब साडे दरम्यान मौजूद ने और मैं ये भी समझना कि उन्हां दा कुछ हिस्सा जिहड़ा नौकरी की नज़र हो गया उस दौरान भी वो पंजाबी की बका की जंग लड़ते ही रहा। तो हुण तो खैर वो नौकरी के पक्षों तो आज़ाद हो गए हैं और इस तारीख के हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं और मैं समझना कि असी उन्हों की क्यादत उन्हों की अगवाई पंजाबी का जी काज जोड़ा मुहिम और जोड़े टीचे शुरू किए हैं असी उन्होंने अमली जामा पहनाने वास्ते अपना किरदार अदा कर सकेंगे। सो बहुत मशहूर हाँ इलियास घुम्मण साहब, तुसीं तशरीफ ले आए तो साडा मान वधाया और अज के दिन के हवाले नाल इस इकट्ठ नूं रौनक बख्शी। साडे दरम्यान बहुत ही सियाणे ते दानश्वर मौजूद ने जनाबे जाहिद हसन साहब। मेरी ख्वाहिश होएगी कि वह भी स्टेज पर तशरीफ ले आउण क्योंकि एक अद्धा सियाणा बंदा भी स्टेज पर मौजूद होना फंक्शन की कामयाबी की अलामत हुंदा। साडे बिल्कुल चूँकि साडे नौवारद ने और पहली बारी तशरीफ ले आए ने साडे इस फंक्शन मेरी टैलीफोन तो उन्होंने गल हुई तो उन्हें कहा कि मैं इस फंक्शन आना चाहना
ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਲੀਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨਸਲਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਔਰ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕਲੌਤਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ ਰਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ, ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ ਰਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਹਿਰੀਕੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ 'ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜ ਦੀ, ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰਾਤ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਮੁਰਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੁਖਤਸਰ ਦੌਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਹਿਰੀਕੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜੋ ਬਣਿਆ 5%, 10% ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 90% ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਖਲਾ ਮਮਨੂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਖੋਏ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ 72-74 ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅਮਲਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਿਫਾਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਪਣਾ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਖੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜੰਗ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 72-74 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਯੌਮੇ ਸਿਆਹ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਹਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਨਿਸਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਦੀਮ ਰਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਦੀਮ ਰਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਸਿਫ ਗੁੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫਤਾਰ ਬਰੈਜ ਕਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਲਿਆਸ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਿਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਸੂਸਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਦੀਮ ਰਾਜ਼ਾ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੇ ਲਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਹ ਰਾਤਾਂ ਕਲੀਆਂ ਸਿਆਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਈ 300% ਕਲਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਅਗਰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 300 ਗੁਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬਕਾਇਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਕਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਕਲਾਮ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਬ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਗਯੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਸੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਕਬਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਖ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਖੰਡਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਟੈਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ।
ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਕੋ ਸਬਕ ਕੀ ਸਿੱਖਣੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ 1539 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਹੜੱਪਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ 3500 ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੰਗਲ ਟਿੱਬੇ ਗਿਆ, ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਇਆ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 6 ਮਰਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਲਾਨਾ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਲੇ 2 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫਾਨੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ UPCP ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੀ ਜੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਟਿਊਟਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਦਿਨ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵਰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜਨਾਬ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਫਤਾਰ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਦੀਮ ਰਾਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਤਹਿਕੀਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਸਿਫ ਗੁੱਜਰ ਜੀ। ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਸੁਖੀ ਵਸੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਕੰਮ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਵੇਦ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਪੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਨਾਬੇ ਜਾਵੇਦ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਿਹਾੜ ਤੇ ਆਏ, ਗੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚੂੰਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ 51% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਤੂਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 51% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਿਸ ਫਰਾਦੀਬਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਆਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਮਿਸ ਫਰਾਦੀਬਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸੀ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣੇ ਜਾਓ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਇਹ ਚਿੜੀ ਏ, ਕਾਂ ਏ, ਲਾਲੀ ਏ, ਹੈ ਕੀ ਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜ, ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2 ਸਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਸਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰਮਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2020 'ਚ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵੇਦ ਪੰਛੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲ ਅਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਇਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਆਹੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੀਆਂ। 1920 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁਹਿੱਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਵੇਦ ਪੰਛੀ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਖੱਪੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਵਸਦੀ ਰਵੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਵੇ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਸ ਫਰਾਦੀਬਾ ਹਾਸ਼ਮੀ। ਇਹ 51% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਮੇ ਕਦਮੇ ਸੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਆਬਦ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ M.H. ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ M.H. ਬਾਬਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ M.H. ਬਾਬਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ,
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਚੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਵੇਦ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਰੱਤ ਖੋਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਦੀਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਇਦਾ ਪਾੜਨਾ ਜਾਂ ਕਾਇਦਾ ਸਾੜਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਨੇ कि कत्ल के हादसे से कम तो नहीं, फूल का शाख से जुदा होना। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢੀ, ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਿਲਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੋ, ਕਦੀ 14 ਕਰੋੜ ਕਦੀ 20 ਕਰੋੜ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੈਦਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੈਤਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗਵਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੋਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੇਗਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਆਪਣੀ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡੁੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਰੱਤ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੁੰਗਰ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਛੱਡਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਆਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਆਸ ਦਾ। ਉਸ ਦੀਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਵੇਦ ਪੰਛੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਫਤਖਾਰ ਵੜਾਏ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਆਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਫੂਕ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਆਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਫੂਕ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਬਦਨ ਦਾ ਖਾਂਵਦਾ। ਇੱਕ ਖੌਫ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਮੁਨਾਫਿਕ ਯਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਖੌਫ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਮੁਨਾਫਿਕ ਯਾਰ ਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਵਾਰਦਾ। ਅਸਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ, ਕੱਲ ਸੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਲੋਭ ਦੇ, ਅੱਜ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾਲ।
ਅਸਾਂ ਕੀ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ, ਅਸਾਂ ਆਪ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਸਾਂ ਹੋ ਗਏ 70 ਸਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਕੋਲ। ਅਸਾਂ ਹੋ ਗਏ 70 ਸਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਕੋਲ। ਅਸਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲ। ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਆਸ ਦਾ, ਨਾ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਝਾ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਆਸ ਦਾ, ਨਾ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਝਾ। ਅਸਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੀਕਰ ਜਾਵਣਾ, ਅਸਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੀਕਰ ਜਾਵਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇਗੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਦਬੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਾਰੂਫ ਨਾਂ ਹੈ ਆਬਦ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬੇ ਆਬਦ ਗਿਲਾਨੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मुद्दत तो मैं इलियास घुम्मन साहब का नाम सुनता सी बाबा इकबाल कैसर कोल, तो मैं उन्होंने कहना कभी दीदार तो कराओ। कल्याण साहब नाल तो बड़ी पुरानी मुलाकात है। मैं एक सरकारी इदारे डिप्टी डायरैक्टर शुमारियात तो 2017 मैं मरदमशुमारी के जोड़े फिगर से कंप्यूटर से देखे तो पंजाब की उर्दू स्पीकिंग आबादी जी है ना, वो 1 करोड़ 5 लाख आ गई। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ ਸਕੈਨਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਖਾਈ ਉਹ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ 1,25,000। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਸਫ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਫਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਛਾਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਛਾਪਿਆ, ਬਲੋਚੀ ਦਾ ਬਲੋਚੀ 'ਚ ਛਾਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਾਪੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛਾਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇਖੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਮੋਗੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। 90,000 ਦਾ 90,000 ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਨਾਬ।
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ 5% ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ 5% ਉੱਥੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਖਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਬਦ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੂँकि ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਫਤਾਰ ਵੜੈਚ ਕਾਲਰਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਫਤਾਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਨਾਬ ਇਫਤਾਰ ਵੜੈਚ ਕਾਲਰਵੀ। ਅਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੀਵਾਨ। ਅਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੀਵਾਨ। ਅਸਾਂ ਅੱਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਅੱਧਾਂ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਪਾਰ ਉਰਾਰ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਪਾਰ ਉਰਾਰ। ਸਾਡਾ ਜੰਮਪੜ ਲੂਣ ਪਹਾੜ ਵੇ ਤੇ ਕਰਗਲ ਸਾਡੀ ਗੌਰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 1849 ਦੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਰੂਮ ਦਾ ਸਕੂਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਸਕੂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਘੋਲ ਘੁਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਘੁਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1845 ਤੇ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਕੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਬਰਾਉਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 1848 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1849 ਤੱਕ ਚਨਾਹ ਤੇ ਜੇਲਮ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਸੂਲ ਨਗਰ, ਸਦੁੱਲਾਪੁਰ ਤੇ ਚੇਲੀ ਮੌਜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲਰਾ ਕਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਨਾਸਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਧੀ
ਤੇ ਫਿਰ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਮਾਨਕਿਆਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਦ ਦੇ ਮੋਢੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰਖਵਾਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਮਾਂ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ 1849 ਵਿੱਚ ਚੇਲੀ ਮੌਜੀ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਮਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਘਾ ਇਲਾਕਾ ਹਾ ਚੈਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲਿਆਂ ਮੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਂਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਲਕਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਵਾਂ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਤਮੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਰੇ ਉੱਥੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਾਨੂ ਮਰੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਦਾ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਹਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੰਛਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸੀ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਡੇਵਿਡ ਏ ਨੋਰਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪਿਆ। ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਰੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਲਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਰਲ ਗੱਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਲਹੂ ਲਾਣ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਇਆ ਤੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ੈਲਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਝੂਠ ਤੇ ਮਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਕਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਕਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜੇਕਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਇਸ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲ, ਪੈਰੀਂ ਕੰਡੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਵਾਲ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਕੁਝ ਦੋਸਤੋ, ਤੋੜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ। ਫੜ ਮੁਰਲੀ ਓਏ ਰਾਂਝਿਆ,
ਕੱਢ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਤਾਨ, ਚਲਾ ਕੋਈ ਤੀਰੋ ਮਿਰਜ਼ਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਲ ਅਸਮਾਨ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार वलैत कालरवी साहब, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू कर रहे सन और इन्हों की गुफ्तगू तो शायरी हमेशा बड़ी खूबसूरत होंगी है और असी उन्होंने तो मुस्तफीद होंने हैं। हुण मैं स्टेज वाले पासे आवांगा तो यकीनी गल है मैनू दानश्वरां चों एक दा इंतखाब करना पवेगा। तो मैं गुजारिश करांगा जनाबे जाहिद हसन साहब नूं कि वो तशरीफ लियाउण ते साडे नाल अपने विचार साझे करन। जनाबे जाहिद हसन। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। बहुत ही अज का जिहड़ा मीटिंग हैगी बहुत अहम है। इस हवाले नाल घुमन साहब ने उन्हें कहा कि पिछले साल भी असी बनाई सी, बड़ियां अच्छियां गल्लां होईयां, लेकिन असी चूँकि पंजाब दे विच पंजाब दी जिहड़ी हिस्टरी है और पंजाब दा जिहड़ा कल्चर है और पंजाब दा जिहड़ा वसेब है वो साडे इदारियां खैर ज़बान ही नहीं पढ़ाई जाती, तो हिस्टरी और कल्चर की पढ़ाया जाना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4000 ਜਾਂ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਆबिद गिलानी साहब ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਤਰਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖੋਜਗਾੜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1944 45 46 ਔਰ ਫਿਰ 48 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਮਾਂਡ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫੌਜਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ, 2-3 ਰੌਲੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਔਰ ਸੀਪੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ 1810 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਬਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਸ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 1812 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਰੂਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਸਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਹਟਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਔਰ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ WhatsApp, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਹੀ ਢੱਕ ਕੇ ਮਰੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾਭਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ 3-4 ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੰਜੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, 1839 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 1849 ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। LDA ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲਾਟ, 15 ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮਸੀਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 7-8 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਡੇ ਵੀ ਸੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਧੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੈਟਰਜੀ ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ 1918 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਗੂਰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਉਰਦੂ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਰਿਸਾਲਿਆਂ 'ਚ 70 ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਲਚਰ, ਬਾਕੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਬੜੇ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹਾਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇਮਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੇ ਸੱਚ ਕੜਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ, ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਹੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਹਮੇं खबर है हम है चिरागे आखिर शब हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। उन्होंने तो क्या उजाला है, लेकिन मैनू लगता है कि साढ़े अगे हनेरा ही हनेरा होना है। सो अगर ये लोग यानी इधर उधर होंगे ने, क्योंकि साढ़े कोल इन्ने ग्रुप्स ने मौजूद इस वक्त पंजाबी जितने बंदे ने उन्ने ही ग्रुप ने, उन्ने ही भट्ट साहब कहते ना दानिश्वर ने, उन्ने ही दानिश्वर ने। और वो दानिश्वर जिहड़े ने दूसरे किसी की गल मनण लई भी तैयार नहीं, ये भी मनण लई तैयार नहीं है कि जबान लई या अपनी इनू इदारियां च लियाण लई एक मुठ हो जाओ, उहदे लई भी वो तैयार नहीं ने। सो मतलब है कि कष्ट कट के आए हैं बहुत ज़्यादा, और शायद हाली बहुत ज़्यादा सानू फेस करना है। पर यह भी हकीकत जे कि अगर साडा दौर नहीं रहा ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ख़राब ਕੀਤਾ ਉਰਦੂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਖ ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, UPCP ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਸੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਸਾਡੇ मतलब है कि दानिश्वर शायर ਨੂੰ आब हयात से अच्छी कोई किताब नहीं पढ़ी हमने। वो आब हयात लिखण वाला जसूस सी अंग्रेज़ों का। और ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਡਾਰ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਅਖੀਰ ਚੂँਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਖਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਇਲਤਾਫ ਸਿੰਘ ਹਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਵੇਂ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖੜੇ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਰਦੂ ਨਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ सीने चों निकल नहीं सकी, ये नहीं निकल सकती। सो सिर्फ ये है कि सानू अपने अंदर जड़ा है ना, अपना सीना जड़ा है वो साफ करने की लोड़ है, नीयत साफ करने की लोड़ है। और अज अगर गुब्बड़ साहब और भट्ट साहब सानू कमांड कर रहे हैं, साडे अगे लगे हुए हैं, तो इन्हां दे पिछे रहना चाहिए है। असी यकीनन कोई ना कोई मंजिल हासिल कर लवांगे, वरना हाली भी लोगों दी अखां ते मौजूद हैं ना कि सोर्सिज उंज दे उंज ने, हालात उंज दे उंज ने। पंजाब एक वड्डा सूबा है, पंजाब एक जरखेज़ सूबा है, पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा यानी जिहड़ी अफराधी कुवत है और ज़रई इलाका हैगा, तो इसलिए इनू संभालण दी, इनू सियाणन दी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इहो जे प्रोग्राम अगर होंदे रहन, और अज दा प्रोग्राम तो इसलिए अहम है कि वो दिन है कि 1849 तो हुण किन्ने हो गए जी, 150 साल तो उत्ते हो गए ना, यानी पौने 200 साल हो गए ने जी। तो 170 सालां च तुसी ये भी कदी यानी सर्वे करके वेख लेना कि पंजाबी वधी है, पंजाबी घटी नहीं है। मैनू एक मेरे इदारे ने काम लाया कि तू थोड़ा जिहा ना चीज़ां इकट्ठियां कर पंजाबी शायरी दियां। यकीन करो 3 महीनों मैं 500 तो ज़्यादा घूमन साहब
ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਾਲੀ ਐਵੇਂ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 36-37 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਵਕਤ ਵੀ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। बहुत शुक्रिया जाहिद हसन साहब, यकीनन बड़ी मुदल्लल ते पुरमगज रियासत में गया पुरमगज गुफ्तगू हुई और मैं समझना कि उन्हें दलील और जवाब पैदा करके अज के दिन के हवाले नाल सानू वो सारे पहलू बेनकाब किए साढ़े अगे जी अज की लोड़ सी बहुत। और यकीनी गल मैं जी गल आगाज़ च आखी सी, तुहानूं यकीन आ गया होना कि असी एक दानश्वर, मैं हुण बड़े एहतराम नाल गुजारिश करांगा कल्याण सिंह कल्याण होरां नूं, डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण होरां नूं वो तशरीफ लियाउण ते अज दे दिन के हवाले नाल साडे नाल अपने विचार साझे करन। प्रोफैसर डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੋਂਦਿਆ, ਔਰ ਰੋਂਦਿਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ 3-3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਾਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 12 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੰਗ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 56% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, 26% ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, 14% ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ।
ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਮੋਰੀ ਥਾਣੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਦਿੰਦੇ 56% ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ 14%। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਵਾਈਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਾਰਸੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਨੰਬਰ 3, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਵਾ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UPCP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਨ ਦੋਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਬੰਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਸਲਾ 1816 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਭੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਲੜਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਲੜਿਆ? 3 ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋਫੀਆ ਤੋਂ ਲੋਰੀਨ ਤੇ ਬੰਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 1816 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 1818 'ਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਨਵੈਂਟ ਐਂਡ ਜੀਸਸ ਐਂਡ ਮੈਰੀ ਹੁਣ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਕਾਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ 550,000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ। 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਵਸੋਂ ਵਸੇਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 1836 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਈ ਜਾਂ ਰਹਿਤਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ। 1841 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਸੇਬ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 32-33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅੰਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਾਰੀਆਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया प्रोफैसर डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण जी। अच्छा, अज की नशिस्त यकीनन कोई लम्मी हो गई है, लेकिन मैं समझना कि इन्नी पुरमगज़ गुफ्तगू शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी च नहीं सुन सकिया। और मैनू इस गल का बहुत खुशी है कि चूँकि अज का मौजू बहुत तलख सी और वो रिसर्च बेस मौजू सी, लेकिन साड़ी खुशकिस्मती कि साढ़े कोल ऐसे दानिशवर मौजूद सन जिन्हें तारीखी पिछोकड़ नूं वाजे किया और उस दिन के हवाले नाल बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। पंजाब हाउस यकीनन ऐसिया तकारीब का एहतमाम करता रहेगा और साडा तो चूँकि मिशन तो सेवा ही ये वे कि असी पंजाबी जबान नूं उहदी बका दी जंग वास्ते जिहड़े भी टीचे लैने पैण चुकांगे और इंशाअल्लाह इस तरह के प्रोग्राम हर रोज़ आर्गेनाइज करने की कोशिश करांगे। तो इंशाअल्लाह सानू ये तवक्को और उम्मीद है कि बेशक कल्याण ने इशारा किया है कि असी कसम पुरसी इस तहरीक नूं अगे वधा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना कि किसी भी चंगे काम वास्ते पैसों की लोड़ नहीं होंदी। पैसे बहुत सारे लोगों को होंदे ने जिहड़े हराम ही जाते हैं और उन्हों का फायदा भी कोई नहीं होंदा, उन्हों की औलाद उन्होंने गालें कढ़दी होंदी है। मैं समझना कि अगर कोई पैसा किसी काज वास्ते खर्च हो जाए तो मैं समझना वा कि मैं मेरी ज़ाती कोशिश ते खास है कि मैं तो मेरे तो बाद अगर मेरा कोई काना कमाया है तो किसी काज वास्ते मेरी औलाद या मेरा इदारा काम करता रहेगा तो शायद वो मेरी फलाह का सबब होएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला सानू तौफीक ते हिम्मत दे कि असी अपने इस काज वास्ते काम करते रहिए। बड़ी खुशी की गल है, मेरे साढ़े दोस्त इमाम कारपोरेशन के चीफ एग्जैक्टिव रियाज साहब तशरीफ ले आए ने, जी आया नूं बहुत शुक्रिया। तो इस दौरान बाबा जी तशरीफ लाए सन और मुकर्ररां चों ही मेरा लगता है कि आखिरी मुकर्रर ने, तो मैं गुजारिश करांगा बाबा नजीमी होरां नूं तशरीफ लियाउण। नहीं, घुम्मण साहब सदारत कर रहे हैं, घुम्मण साहब आखिरी मुकर्रर ने। नहीं, माफ़ी तो हो नहीं सकती बाबा, तशरीफ लियाओ ना, तशरीफ लियाओ। बाबा नजमी साहब दे पंजाबी वास्ते जो खिदमात ने अनमिट ने और पंजाबी और पंजाब हाउस का हिस्सा ने बाबा जी। अज बावजूद लेट हो गया उन्होंने कितने मुशायरा होना है, लेकिन मैं समझना कि बाबा जी की कोशिश, बाबा जी की खाश, बाबा जी दी सलाहियतां इस इदारे वास्ते हमा वक्त मौजूद ने। और कई बार ये होंदा है कि साढ़े मेहमानों तो पहला बाबा जी तशरीफ लियाउंदे ने। सो अज अगर थोड़ा लेट हो गए तो माफ़ कर दिओ। तो मैं गुजारिश करांगा बाबा जी नूं वो नाले ते अपने विचार साडे नाल साझे करन, नाले एक दो शेर भी सुना दें। बाबा नजमी। बड़े मुहब्बत। दरअसल अज का दिहाड़ जिहड़ा असी काला दिहाड़ मना रहे हैं, ये सारे दस चुके होंगे कि किहदी वजह नाल ते क्यों रखा गया। बहरहाल मैनू बहुत कुछ अरसे तो बहुत खुशी हो रही है कि जिहड़ी चीज़ां दी असी बहुत देर तो मंग कर रहे सां, चाह रहे सां, कोशिश कर रहे सां, साडे तो पहले लोगों ने भी की, असी नहीं, लेकिन उन्हां दी इट दे उत्ते असी अपनी आके छोटी छोटी इटां रखनियां शुरू कीतियां ने। लेकिन ये इस वेले जिहड़ा साडा आधार है पंजाब हाउस, ये तो कर ही रहा है, लेकिन इस तो अलावा भी मेरा ख्याल है कि इन्हां लोकां दी जिन्ने असी इन्हां नूं मुजाहिद कह लो या सरकश कह लो, जो भी, कि ये इस वेले कोशिश, इन्हां दी कोशिश की वजह तो
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, 1935 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਤੇ 1931 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਔਰ 1931 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਔਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ 1849 ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਣ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 30-50 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 50, 60 ਸਾਲ, 65 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 10-20 ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ, ਖੈਰ ਇੱਥੋਂ 200 ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਖੁਦਾ मैं जिससे गया तो बुजुर्ग बड़ी पुरवकार जी शख्सियत और बड़ा फेस तो फकीराना अंदाज परसनैलिटी वगैरह, वो मैंने बाबा जी सलाम मैं क्या तुसी जानते हो मैनू, कहता छड्ड दिओ ना, जानते नहीं जानते, इत्थे आन के लागे बैठो। बहरहाल उन्होंने कोई 2.5-3 घंटे पंजाब के बारे लैक्चर किस्म का समझ लो वो तारीख विखाई कि फारसी कदों सी, रजीत सिंह कदों आया और कदों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੀਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 19-20 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬਾਖੁਦਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਅਖਤਾਮ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾਰਤੀ ਖੁਤਬੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਲੀਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘੰਟਾ ਦੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, WhatsApp ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਔਰ दूसरे डॉक्टरों ने और साबित सदर पट्टी उन्होंने माशाल्लाह लियाज साहब ने सारा ने और बाबा साहब ने अच्छियां गल्लां करतियां ने। बस मैं समझदा कि बजाय गल नूं लंबा कीता जाए, मैं मुख्तसरन दो चार तुहानूं पंजाबी दे शेर एक बड़ी नज़म लिखी थी 50 साल पहले, वो अज भी वैलिड है। 50 साल पहले भी वैलिड सी ते हुण भी है, हुण भी है। तो ਉਹਦੇ दो चार शेर सुना देना। ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਰੇ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲਲਕਾਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਤੇ ਖਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪ ਕਮਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਹਾਰੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਣਕ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਖੈਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕੰਮ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਰੇ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਲੀਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਬੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਬਲਾ ਤਾਖੀਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਦਾਰਤੀ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬੇ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। बहुत शुक्रिया जी। तबीयत खराब है कि ज़्यादा नहीं बोल सकांगा। भट्ट साहब का बहुत ही शुक्रिया। मैं अगे भी कई बार ये लफज मैं यानी दिलों वो होंदा, इसलिए दोहराना पैंदा कि मैं कोई हाफ सोचना भट्ट साहब उन्होंने अमली रूप दे देंगे। ये भी साडा एक हाव सी कि असी बहुत छोटे लैवल ते शुरू किया काला दिहाड़ मनाना, इस तरह ही ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਰੈਂਡ ਚਲਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ, ਆਪਣਾ ਇਫਤਿਹਾਰ ਵਡੈਜ ਕਾਲਰ ਵੀ, ਆਸਫ ਦੀ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਜਰ और सही गुजर, यानी दुध वेचण वाला गुजर। और उन्हें इन्नी भरवीं गल देखो, जो तुहाडा मसला आवाम तक पहुँच जाता है ना, फिर डॉक्टर साहब इहो ਜਿਹੇ लोग निकलते हैं। तुसी उर्दू साफत छड्ड के तो पंजाबी वाल आ गए हो। ये असल गल है। साडी ये बच्ची फरादीबा, ये भी सारे टीचर है, वो अपने ध्याने लगी सी। पंछी तो खैर शुरू का ही पंछी है पंजाबी। ये साडे बाबा ਜ਼ਾਹਦ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਬਦ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਈ। ਐਵੇਂ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਘਟਦੀ ਏ ਪਈ ਤੇ ਘਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਤਾਂ ਅਸਤਬਲ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਤਾਂ ਬਰੂਦਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫਸੀਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਡ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10-15 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਸਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਕਸੂਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰੂਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਕੰਮ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਗਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੂੰਗੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਅਵਾਮੀ ਬੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੰਮ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਜਿਆ ਰਿਹਾ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਲਮ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਫਤਿਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ।
ਆਂਦਾ ਕਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮੱਝ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਵੇ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਆਵਾਮੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ। 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਐਡਾ ਕਾਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਖੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਗੌਸ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਗੌਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਔਰ ਨੌ ਤੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਤੋਪ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਤੇ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਡੋਗਰੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਤੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲੇ ਨਾ ਬੋਰੇ ਬਰੂਦ ਦੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੂਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਐ ਸੀ ਅਸਲ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੇਅਥਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਪੇ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਈਸਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌ ਰਤਨ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਸ਼ਾਈਟਰ ਸਾਰੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 64 ਦੇ 64 ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਰਵਾਇਤ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪ, ਯਾਨੀ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਲੜੀ ਇੰਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 15 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਐ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਨ। ਯਾਨੀ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਮ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਗਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਮ, ਤੇ ਪੂਰਾ 1500 2000 ਬੰਦਾ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਇਜ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਉਹਦਾ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਛੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਹਿਦੂਦ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਜ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜ ਹੋਏਗਾ 29 ਮਾਰਚ 2023 ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।